طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. طمن قلبي وريح بالي بذكر طه حبيبي الغالي. فاجري هنايا بدنيا فاجري
ثم الغرابة والتابعين فاجرها لا يفيد فاجرها لا يفيد أنت حياتي ونور أماني بذكر الله حبيبي الخالق من قلبي وريح بالي بذكر الله حبيبي الخالق من قلبي وريح بالي بذكر الله حبيبي الخالق فاجرها لا يحبب أنت حياتي ونور أماني بذكر الله حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. الله عليه الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. الله نور منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صلى الله عليه تقات حقا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على وبارك عليه صلى الله عليه والوفاء خلاق. يا ربي صل على محمد.
من الشمل ما تفرق بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الممسوط في الوجود كرمه وإحسانه الله عليه تعالى مجده وعظم شانه
وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في عقائد القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشائع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقرانه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتجرى بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمال قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق يأنور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم
البشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب
فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود
ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، وليا للكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا هنا المثاني، فاز الريوض لغرام، واستضيء بجمالك يا رسول الله. سقى في الحسن تفرد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر لا سينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر
نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جذ وبال لكل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا إلى نجاسة لي مرحبا كريمه نسعد ونرشد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا ربي باركنا بجاه مرحبا في جوار الخيرات مرحبا 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 يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله صلاة الله تغشى يا الله
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. أمين أمين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درار أصاف محمد يعطي قودا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا، وأن يكتب أعمالنا في الأعمال المقولة وتوجهاتنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتوشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاصم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا العدو الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa huwa safiyyuhu wa habibuh. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Mudirul Ma'had Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Hafiz Kiai Haji Jailani Mawardi, dan seluruh guru-guru pengajar Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kami muliakan. Tidak lupa yang kita hormati bersama ummi kita selaku pembina pondok pesantren, baik putra ataupun putri, beserta seluruh keluarga besar abuya kita, para tokoh masyarakat, jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebelumnya ulun mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Banjari atas kehadiran bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, yang sebenarnya ini merupakan acara dadakan. Kami katakan dadakan karena memang tidak terencana. Oleh karena itu mohon maaf, kami tidak berani, bukan takut Pak ya, tapi rasanya belum begitu siap untuk membuka undangan di masjid-masjid. Jadi sengaja tidak diumumkan secara terbuka dengan mengundang masjid-masjid seperti biasa, tapi hanya lewat media sosial, ya. Sehingga istilah orang Banjar itu Pak, asal ada, nah itu asal ada acara kita mulai. Sehingga mohon maaf, ya banyak barangkali kekurangan-kekurangan pada hari ini, kesiapan-kesiapan yang kami tidak bisa mempersiapkan. Wabil khusus mohon maaf ya, untuk hari ini karena ada konsumsinya apalah, jadi mohon maaf ini karena dadakan tadi. Kami memperkirakan yang penting asal buka ya, asal jalan majelis taklim kita. Masalahnya kita ini baru dibuka Pak, memasuki era baru, new era apa itu new normal, atau salah malah. Ya, new normal. Jadi rupanya kita sebelumnya tuh kada normal berataan Mbak. Iya kan, hanyar normal kan kayak itu kalau artinya lah, kurang lebih lah. Lu kada paham juga makna new normal, lugatan wastilahannya tuh apa, udah paham juga. Jadi kira-kira hanyar normal ini kan nangaran hanyar normal ini ya banyaklah kekurangan kita ya. Insyaallah ya, dalam ya kami mencoba untuk sedikit menjaga jarak buat kita semua untuk kebaikan kita bersama. Tapi insya Allah ini hanya bulan ini Pak. Kalau bulan depan normal-normal aja Pak ya, bukan new lagi, old normal sudah insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan tambah ke depan tambah bagus, ini yang kita harapkan ya. Hari ini yaitu tadi, rasanya sayang bagi kita kalau umpama kita tidak mulai, karena banyak hal yang penting bagi kita untuk kita peringati Pak. Termasuk setelah Ramadan biasanya itu di mana-mana, apalagi di Kalimantan Selatan, kita mengadakan haulan pedatuan kita, Datu Kelampayan. Cuma karena kondisi sehingga haulan ini akhirnya diliburkan. Secara besar-besaran tentunya, kalau umpama secara kecil-kecilan di rumah-rumah itu tetap ada di Kalimantan. Tapi kalau biasa kan tanggal 6 Syawal itu besar-besaran, entah di Kubah ataupun di daerah Pesayangan di situ. Nah ini. Jadi kita hari ini rasanya sayang ya, karena kita alhamdulillah dari kemarin tanggal 5 sudah dibuka oleh Pak Wali Kota secara resmi, walaupun ya melewati protokoler yang ketat. Cuma ya kita tidak bisa Pak, mohon maaf. Jadi kalau sampean pakai ke sini bawa masker bagus, sampean mau pakai masker bagus itu. Tapi kalau kita menyiapkan kadang-kadang duitan Mbak.
Santrinya 400, setiap hari mau urusi masker, habis iwak Mbak. Kada iwak lagi makan, makan masker. Nah, ini. Jadi Allah saja lah, bismillah saja. Makanya kami ini sekedar cerita Pak ya. Kami di sini coba juga ya mengumpati protokol lah. Jadi sembahyang tetap ya, kita kalau di sini sholat tetap berapat sholat, tapi habis sholat langsung seperti ini, bikin formasi ya, formasinya agak berjarak supaya ya mengumpatilah, lihatkan sebulan ini lah, insya Allah bulan depan normal lagi, insya Allah kita berharap kan. Nah ini kembali ya, waktu begitu cepat berlewat dalam kehidupan kita. Ramadan kita lewati dengan bermacam-macam romantikanya Pak ya. Kita jangan bilang Ramadan kita lewati dengan kesedihan, jangan Pak. Dengan rahasia Allah luar biasa. Diberi kita bulan Ramadan, diberi kita virus, sehingga apa? Dengan berat hati ya, di satu sisi beberapa masjid, bahkan ini jadi kaidah umum, masjid ditutup untuk pemeliharaan. Nah ini ada juga hikmahnya Pak. Hikmahnya yang jelas apa? Supaya hati kita ini hidup, supaya hati kita ini timbul kecintaan terhadap masjid. Biasa kalau masjid berbukaan koler Pak, masuk ke masjid aja koler. Begitu ditutup, oh bukuriak banget sih Din. Ini apa ini? Imba ditutup orang aja bukuriak. Padahal waktu masjid berbukaan, masuk ke masjid gen jarang-jarang. Tapi disitulah hikmahnya ya. Begitu ditutup, nilai keimanan kita ini hidup jadinya. Mahabbah kita dengan masjid itu hidup ya. Kita berharap termasuk golongan, ada golongan kata Nabi di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, yang akan mendapat kenaungan dari Allah. Salah satunya apa? Warajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid ya. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung dengan masjid. Ya bukan berarti dia 24 jam di dalam masjid, enggak, tapi hatinya ingat masjid terus. Ada kesempatan datang ke masjid, i'tikaf di masjid, ibadah di masjid. Walaupun pada saatnya dia harus bekerja, dia harus berusaha ya, tapi ada ghirah, ada kecemburuan ya, ada rasa sayang dengan masjid. Nah ini mendapat nilai plus dari Allah. Bahkan di padang mahsyar ini mendapati makam VVIP, bukan VIP lagi, VVIP, double V. Jadi kita mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita tergolong orang itu, orang golongan yang mencintai masjid ya, paling tidak mencintai masjid lah. Tapi jangan masjid dimusuhi. Ini kalau hati kita sampai memusuhi masjid ini bahaya, bahaya ya. Adapun ya karena masalah, karena uzur, karena ya uzur syar'i istilahnya, itu lain pembicaraan ya. Jadi hari ini ulun sedikit ya membaca manaqib ringkas Datuk Kelampayan supaya kita bisa mengambil faidah ya. Walaupun kita tidak bisa seperti beliau ya, paling tidak 0,00 sekian persen lah ya. Adalah tak mirip-mirip ya kan. Wa kunu ma'as shadiqin, kan begitulah ya. Jadilah kamu beserta orang yang benar kata Al-Qur'an. Barang kita mencintai, nah ini. Jadi tapi kita tidak bisa kan mencintai tanpa mengenal, itu rasanya tidak sah itu. Paling tidak kita kenal dulu sosok yang kita cintai ya. Kita sudah kehilangan Pak, banyak ulama yang kehilangan di bulan Ramadan tadi. Ini untuk mengingatkan, siapa tahu ada yang lupa, kita ditinggal oleh salah seorang orang tua kita, Habib Abdul Hai Assegaf, yang biasa duduk di sini di samping. Digantikan oleh Ustaz Rasidi sekarang. Tapi bukan berarti dia bukan, Pak. Ini. Dulu beliau biasa duduk sini. Pak Jun. Beliau sudah mendahului kita ya. Kemudian juga setelah Ramadan kita kehilangan guru kita, walaupun di Tarim sana, kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kakak sekaligus guru daripada Habib Umar. Karena Habib Umar itu pada saat usia 6 tahun bapak beliau meninggal diculik oleh komunis. Kemudian beliau dididik oleh saudara beliau Habib Ali Masyhur. Toh itu pun, ini sedikit cerita Pak ya, Habib Ali Masyhur itu cacat, kaki beliau patah. Kenapa? Ditubruk mobil. Siapa yang nyuruh? Komunis. Jadi yang ngaran komunis ini kada ada baiknya Pak, mohon maaf ya.
Kada ada baiknya lihat aja di sejarah bagaimanapun mereka berusaha untuk memutarbalikkan fakta di Indonesia, kenyataannya mereka merusak dunia. Dan sasarannya, target operasinya siapa? Ulama wassalihin. Itu sudah sejarah sudah mencatat, Pak. Habib Salim Asy-Syatiri, alhamdulillah pernah datang ke sini. Habib Salim itu hancur organ tubuh, Pak. Saking kuatnya disiksa oleh orang-orang komunis. Nah ini. Itu Habib Ali Masyhur, begitu ditubruk mobil, beliau pura-pura mati. Kalau masih bergerak ditembaknya, dimatiinnya sayur. Itu. Tapi pura-pura mati, dikira mati, ditinggal. Inilah. Kita jangan melupakan sejarah, Pak ya. Apalagi anak-anak yang baru-baru lahir ini ya, yang hidup di era milenial, nggak ngerti itu sejarah bagaimana komunis. Mereka pintar memutarbalikkan fakta, mereka pintar bikin kamuflase dari peristiwa-peristiwa, seakan-akan kita yang salah, seakan-akan negara yang salah, padahal jauh sebelumnya kejahatan yang mereka lakukan itu mendunia, bukan hanya di Indonesia, Pak, mendunia. Nah ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa hari demi hari semakin berkurang para ulama kita, para tokoh-tokoh kita, dan mohon doa dari bapak-bapak dan kita semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan kabar terakhir ya, guru kita Habib Umar sakit-sakitan. Memang karena kebanyakan kegiatan beliau, wajarlah beliau sakit ya, manusiawi seperti itu. Namun kita minta doa kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, dipelihara daripada orang-orang yang berniat tidak baik dengan beliau, dan Allah mudahkan jalan-jalan dakwah yang beliau rintis, yang beliau laksanakan, sampai pada akhirnya bisa memberi manfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita baca sedikit manaqib singkat Datuk Kelampayan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di kampung Lok Gabang tanggal 15 Safar 1122 Hijriah, bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi, dari pasangan yang saleh-salehah Abdullah dan Aminah. Jadi Abah Sayyidin pengarang Abdullah, ibu bernama Aminah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa ayah beliau adalah bukan asli Banjar, melainkan berasal dari India yang memiliki keahlian mengukir kayu, yang kemudian diwarisi oleh anak beliau di bidang kaligrafi ya. Jadi saya mau ahli kaligrafi. Pada saat Datuk Kelampayan dikandung ibunya, bapak beliau senantiasa berdoa kepada Allah dan mendoakan anaknya supaya menjadi orang yang alim dan orang yang zuhud. Pada usia 9 tahun beliau diadopsi oleh kerajaan Banjar yang saat itu dipimpin oleh Sultan Tahmidillah, dan dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut. Ini istri pertama beliau. Ketika istri beliau mengandung anak pertamanya, maka Datuk Kelampayan minta izin kepada istri dan Raja Banjar untuk memperdalam ilmu di kota mulia Makkah dan Madinah. Dan dengan berat hati istri dan seluruh warga kerajaan Banjar mengizinkan niat mulia beliau tersebut. Di tanah suci beliau berguru kepada ulama-ulama terkenal pada saat itu, di antaranya Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Al-Arif billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani. Dan dari Syekh Saman Al-Madani inilah beliau ditarbiyah secara zahir dan batin sehingga dijadikan khalifah oleh guru beliau Syekh Saman Al-Madani. Ada beberapa orang teman dekat beliau pada saat belajar di Mekah, yakni Syekh Abdul Samad Palimbangi, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Misri Betawi, sehingga mereka berempat terkenal dengan julukan 4 serangkai dari tanah Jawa. Setelah kurang lebih 35 tahun beliau menuntut ilmu di Timur Tengah, beliau kembali ke tanah air pada tahun 1186 Hijriah atau 1772 Hijriah. Beliau mengarang banyak kitab agama yang sampai saat ini dipelajari di Kalimantan, bahkan di Asia. Setelah masa pengabdian dengan ummah, kesehatan beliau berangsur-angsur berkurang. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau sampai kena penyakit lemah atau bahasa orang sekarang stroke ya. Dan pada akhirnya Allah memanggil beliau ke hadiratnya yang mulia pada tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah atau 3 Oktober tahun 1812.
Masehi yang dimakamkan di kampung Kelampayan, Martapura yang kita ketahui sekarang. Baik. Ada sisa waktu sekitar 5 menit, Pak. Ini sedikit kita mengulas untuk mengambil hikmah, ya. Ini kepanjangan ngalih juga kan ada peraturan kada boleh berpanjang-panjangnya lah. Di new normal khutbah aja kada boleh panjang, apalagi ceramah. Wah, ini sudah jadi cocok ini menbuun khatib ke-7 aja, Pak. Baik. Yang kita ambil hikmah di sini yang pertama adalah ulun tertarik dengan kalimat bapaknya selalu mendoakan anaknya pada saat dalam kandungan. Nah ini. Jadi kita berataan balah munnya hendak anak itu baik mulai dalam kandungan itu didoakan terus. Jangan himbah besesengot anaknya didoakan, sudah bengkok hendak dibujurakan patahnya. Nah ini cara tarbiyah orang dahulu, bahkan dari awal, memang dari awal. Tapi ya yang kita ambil di sini contoh apa? Dalam kandungan selalu saja didoakan. Nah, orang Bahari, kalau orang-orang zaman dulu itu, kalau anak dalam kandungan, dulu kan ada OSG, Pak ya. Dibacakan surah Maryam dan dibacakan surah Muhammad. Kadang juga surah Yusuf dibacakan di depan air, airnya diminumkan. Supaya apa? Supaya anak ini mendapat barakat katanya. Nah, ini memang baguslah seperti itu, ya, fadilatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Kemudian di usia 7 tahun beliau diadopsi oleh kerajaan Banjar, ya. Pada satu ketika Sultan Tahmidillah ini jadi kita keliling lihat-lihat daerah, melihat tulisan kaligrafi bagus benar, sangat bagus kaligrafi seperti ini. Beliau nanya, ini yang nulis siapa? Ujar orang kampung itu, namanya Muhammad Arsyad. Kemudian beliau tertarik melihat orangnya gagah, orangnya berpenampilan bagus, ya, adabnya bagus. Akhirnya yaitu tadi diadopsi oleh kerajaan. Tapi hebatnya lah, walaupun Syekh Muhammad Arsyad kecil ini dibina, dibiayai dan hidup sebagai anggota kerajaan, beliau itu tidak ada sombongnya, Pak. Ini bedanya dengan anak-anak kita sekarang, Pak. Anak kita sekarang kan baru dapat HP baru sudah ada kawan lagi, lo kawan lain. Ente bukan level ujar. Nah ini hanyar bisian HP itu pun minta lawan kuitan juga, jangan nyokar sorangan kerjaan masalah. Beliau terdidik di kerajaan, ya tentunya fasilitasnya kan leks kerajaan, ya. Tapi apa? Tidak menggugurkan nilai tawaduknya beliau, nilai kerajinan dalam belajar, menuntut ilmunya beliau. Tambah rajin, tambah giat dalam beribadah, walaupun dengan fasilitas. Nah ini manhaj yang diambil oleh guru kita, Pak. Atau ya ini dibaca guru Jailani, kenalah kitab Risalah Qusyairiyah. Itu manhaj ataupun cara Al-Imam Abil Hasan As-Sadzili. Jadi ulama itu bermacam-macam versi. Ada ulama yang lebih mengedepankan rasa inkisar, rasa haibatullah. Jadi nangis terus bawaannya, sedih terus bawaannya. Kenapa? Ingat akan azab Allah, ingat akan tanggung jawab di akhirat. Itu ada ulama yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ini punya guru santai, Pak. Nyaman. Ya, guru-guru kita ini manhajnya kepada Imam Abil Hasan As-Sadzili, yang pemikiran dan ide beliau tertuang dalam kitab yang dibaca guru Zainani itu, Ibnu Athaillah Sekandari, dalam kitab beliau yang dibaca, ya. Nah ini, jadi Ibnu Athaillah ini menjabarkan pola pikir dan manhaj Imam Abil Hasan As-Sadzili, karena beliau cucu murid daripada Imam Abil Hasan As-Sadzili. Dan gaya Imam Abil Hasan seperti itu, santai, nyaman. Oke, kata beliau, kamu makan yang enak enggak masalah. Yang penting sumbernya halal dan kamu bersyukur setelah itu. Nah, itu. Kamu tidur dalam kasur yang empuk, yang penting jangan lupa sholat. Itu aja. Ini matang-mantang nyaman AC, kada ingatan di subuh lagi. Wah, ini keluar dari manhaj sudah ini. Oke lah, kita pakai AC enggak masalah, pakai tilam enak enggak masalah, ya. Yang penting apa? Kewajiban kita jangan ditinggal, sunnah-sunnah yang disunahkan Nabi kita kerjakan. Nah ini luar biasa, Pak. Ya. Ada juga memang makam-makam para ulama yang menterbiah murid itu ya harus seadanya, ya. Makam fakir ilallah itu lain, beda. Jadi kita tidak menyalahkan, ya, semua guru itu dengan manhaj yang diberikan oleh Allah kepada hati mereka, begitulah mereka berjalan.
Ada tuan guru yang ketujuh begayaan, ada lah. Kenapa? Syuhudun nikmah. Mereka melihat nikmat Allah sangat banyak, luar biasa. Jadi senang aja bawaannya. Ada tuan guru yang bawaannya nangis, bawaannya haibah, bawaannya khauf terus. Ada juga. Mereka apa? Berjalan dalam manhaj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengikuti manhaj mana yang kita rasa cocok di hati, rasa nyaman, bismillah ya. Tidak perlu kita saling mengkritik, saling menyalahkan ya. Sudahlah, kita sudah new normal ini Pak. Udah normal berataan lah insyaallah. Ini jadi yang kadar normalnya udah kita buang. Kadar normal macam kita buang untuk berpikiran lebih bagus. Baik. Selama di Mekah beliau menuntut ilmu 35 tahun. Nah, 35 tahun bukan waktu yang sebentar, Pak. Padahal Datuk Kelampayan itu sudah alim, ya. Sudah ulama besar, bahkan jadi mufti di kerajaan Banjar. Tapi beliau merasa belum cukup untuk belajar. Berangkat ke Mekah, ke Madinah, belajar dengan ulama-ulama dan tidak sebentar, 35 tahun. Inilah ya. Kalau orang mau alim ya mesti belajar. Santri yang nggak cukup belajar cuma 1-2 tahun, nggak cukup. Orang sudah alim saja sekaliber Datuk Kelampayan masih plus nambah 35 tahun Pak, belajar di kota Mekah sana dengan guru-guru besar pada zamannya ya. Sehingga wajarlah beliau alim, beliau jadi wali, beliau jadi orang-orang yang dipercaya oleh gurunya dan dengan tingkat kesungguhan yang sangat tinggi ya. Dan pada akhirnya ya, beliau kembali ke Indonesia untuk mendakwahkan ilmu yang beliau dapatkan. Ulun tidak mengutip banyak tentang karamat Pak ya. Kalau kita berbicara karamat, apalagi karamat Datuk Kelampayan, hari-hari karamat sidin itu ada ya. Kita ini kadang-kadang hobi benar bercerita karamat. Jadi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ibadah yang kita lakukan terfokus hendak mendapat karomat, kada ikhlas lagi yang beribadah sudah. Ini yang perlu kita pahami, Pak. Kita bercerita karamat, oke, udah jadi masalah ya. Tapi jangan gara-gara kita senang bercerita karomat, ada di hati kita beribadah hendak mendapat karomat, salaham. Kada lurus berarti kita. Ini mahjub ngarannya, orang yang terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karamah adalah pemberian dari Allah taala. Salah satunya apa? Bisa pian baca di manakib guru Datuk Kelampayan yang terkenal apa? Beliau membetulkan beberapa kiblat masjid di Jakarta. Salah satunya Masjid Luar Batang. Ya, Masjid Luar Batang ini dibangun oleh Habib Al-Idrus. Ulun lupa ngaran sidin siapa tuh? Bisa cari ini. Al-Idrus bangsanya, dan ini wali besar yang membangun itu. Ya. Datuk Kelampayan datang, mungkin kurang pas beliau, seperti ini, dibetulkan oleh Datuk Kelampayan. Ini juga pernah yang kedua, beliau kan dari Jakarta ke Banjar itu ikut kapal Belanda. Belanda ini bukan orang bodoh juga, nakodanya. Dia nanya, wahai tuan guru, dia bilang, tuan guru, ini kira-kira laut ini berapa meter dalamnya? Kiai ditanyai dalam laut, Pak. Karena nyambung kalau ilmu, kalau orang kadang ngerti. Ujar sidin, dalam laut ini 200 meter. Udah percaya ukur kamu. Kan begitu ya ujungnya. 200 meter sidin. Begitu diukur, Belanda ini kada langsung percaya. Dia ada punya alat sudah. Dengan ilmunya diukur persis 200 meter, Pak. Ini kehebatan. Kemudian dia tanya, ya tuan guru, katanya, kalau air itu biru, itu dalamnya berapa? Langsung dijelaskan oleh Datuk Kelampayan. Kalau airnya biru, kedalamannya sekian. Kalau airnya begini warnanya, kedalamannya sekian. Persis dengan ilmu nakoda itu. Habis itu dia takjub, mengagungkannya, sangat menghormati dengan Datuk Kelampayan. Ini orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup, Pak ya. Dan itu ilmu. Allah berikan ilmu kepada beliau. Ini sebagian
bagian kecil daripada karamat yang dimiliki oleh Datuk Kelampayan. Aduh, ini sudah kelewatan waktunya 2 menit, mohon maaf ya. Nanti kita belajaran dipandu oleh Guru Jailani, dan nanti insya Allah setelah beliau ceramah kita akan baca Yasin dan tahlil. Yang pertama kita niatkan hadiahnya untuk Datuk Kelampayan, dan yang kedua karena hari ini bertepatan juga dengan haulnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Walaupun ulun dengar di Tanggul katanya dipending ya, ditunda acara besarnya, tapi ya karena kita karena tanggalnya hari ini, insya Allah nanti sekalian kita bertahlil untuk beliau. Demikian yang bisa ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang terhormat para alim ulama, para dewan guru, para pemuka masyarakat, hadirin hadirat yang saya hormati, marilah kita semua selalu memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu muka kembali setelah jeda entah berapa bulannya kita ya. Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya 2 bulan lockdown. Alhamdulillah ya sekarang bisa dimulai, walaupun juga dengan keadaan yang seperti ini. Terus terang kita seperti disebutkan oleh Ustadz Muhammadun tadi dadakan, dan tapi alhamdulillah ya bapak-bapak bisa hadir di sini, walaupun kita sebutkan tadi hari ini tidak ada konsumsi. Jadi kalau kelaparan masing-masing aja makan nasi. Ya. Makanya apa? Mungkin majelis kita juga tidak panjang ya. Kalau kepanjangan ngomel nanti hilang ikhlasnya. Kenapa? Bebenturan dengan lapar perut. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, yang mana pembelajaran kita ini memang sudah dimulai oleh abu kita rahimahullahu taala, dan kita sayang untuk memberhentikannya di tengah jalan. Jadi walaupun kita mengaku bahwa kita tidak kelasnya untuk betul-betul mengajarkan kitab hikam ini, karena kadang-kadang ada sebagian daripada hikmah-hikmah itu yang agak rumit ya, dan sebagian ya kelas kita tidak sampai ke sana ya. Kita bisa membicarakannya, tapi kelas kita belum sampai gitu kan. Tapi kita mengambil berkah, mudah-mudahan ya nantinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai ke sana ya.
Baiklah, kita akan bacakan hikmah yang baru menyambung pembelajaran kita beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah 3 bulan. Karena apa? Di Haulan kan kita fokus kepada ceramah para habaib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul arifu billah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullah, man 'arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man fana bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'thir 'alaihi syai'an. Man 'arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa mengenal akan Allah, dia akan menyaksikan Allah pada semua sesuatu. Artinya orang yang ini istilah orang arif billah ya. Orang arif billah. Jadi tidak gampang orang yang bergelar dengan arif billah. Ma'arif itu apa? Dari kalimat ma'rifah ya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar makrifahnya. Memang makrifah itu ada 2 ya. Makrifah kepada Allah itu ada 2. Yang dimaksud yang di sini adalah makrifah yang tinggi, yang khusus ya. Ma'rifah orang yang sudah menjalani betul-betul perjalanan dan sampai ke tujuan, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud di dalam kalimat ma'rifah di kalangan ahli tasawuf. Tapi kalau ma'rifah yang di kalangan ahli tauhid, awaluddin ma'rifah gitu kan. Awaluddin, sampai ada santri kita yang namanya Awaluddin ya. Nanti namanya ada ma'rifah lagi. Nah, kalau ma'rifah itu memang sesuatu yang ditanam oleh Allah di lubuk hati, bahkan itu fitrah ya. Fitrah yang diwatakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan manusia, seperti disebutkan oleh Rasulullah apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu apa? Mengenal bahwa Allah itu esa, Allah itu tauhid, Allah itu satu, dan bahwa Tuhan kita itu Allah. Itu makrifah ya. Makrifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, 2 ibu bapanya nantinya yang akan menjadikan anak ini menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Majusi. Artinya diwarnai oleh 2 ibu bapanya. Nah, itu kan watak manusia itu menerima ma'rifatullah. Sedikit diajarkan sudah tertanam ya di dalam hati seseorang, di dalam jiwa seseorang, di dalam jiwa bahkan seorang anak. Karena memang ya seperti lampu gitu ya. Pelita nanti didedangkan api sedikit menyala gitu kan, karena sudah ada persiapan di sana. Itu makrifah yang pertama, yang syarat menjadikan orang menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu beda dengan ma'rifah yang ini ya. Ma'rifah yang ini orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa mengikuti warna-warni syariat setiap kesempatan. Orang arif billah ya. Orang ini orang murabbi, orang yang layak untuk mendidik, bahkan bukan mendidik yang zahir, juga yang batin ya. Itu yang arif billah namanya ya. Tidak gampang ya, seperti guru sebutkan tadi. Mungkin kita belum sampai ke sana ya, belum sampai ke sana, dan jarang yang sampai ke sana ya, jarang yang sampai ke sana.
Jadi itu, tapi bagaimanapun itu orang yang kalau orang sudah sampai ke tetal arif billah secara tasawuf, itu syahidahu fi kulli syai', kata Imam Ibn Athaillah. Orang yang kenal dengan Allah itu selalu menyaksikan Allah dengan mata hatinya di setiap sesuatu. Tiap sekali dia melihat sesuatu, dia akan teringat kepada Allah, kontak kepada Allah. Sebenarnya ini umum, ya. Apapun yang dilihat, dia akan ingat bahwa itu adalah makhluk Allah, itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nah, dia juga mengikuti syariat Allah. Hanya kan ada juga orang bahari ilmu sebukuk gitu kan. Jadi oh ini kan kehendak Allah, ini kan takdir Allah, ini kan milik Allah. Jadi bahkan kadang-kadang ada yakinnya kuat, tapi naudzubillah bini orang diambilnya, oh itu kan punya Allah, jadi punyaku juga. Nah itu sudah salah namanya. Ini bukan arif billah ya. Orang arif billah itu selalu mengutamakan kebesaran Allah, selalu memelihara syariat Allah. Itu yang maksud syahidahu fi kulli syai' itu kan. Dia berjalan di sini apa hukum Allah? Kata ulama apa? Kata Imam Haramain. Ya. Kata Imam Haramain, tidak ada waktu, tidak ada tempat dimanapun di permukaan bumi ini kecuali di sana ada hukum Allah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini orang arif billah. Di sini berdiam. Apa aturan Allah di sini? Nah, di situ dia terapkan aturannya. Di sana dia beraktivitas. Apa hukum Allah di sana? Dia lakukan dan dia terapkan. Itulah orang yang betul-betul arif billah. Ya. Makanya orang arif billah ini macam-macam. Tidak mesti guru, ya. Karena orang pejabat, orang pegawai, tapi arif billah. Bisa. Dan kadang-kadang bisa berkeramat itu. Ya. Ulun sendiri pernah menyaksikan penguburan seorang ibu di daerah sana, di daerah Kampung Baru. Ya. Di kuburan yang sana di perapatan itu, jadi seorang ibu meninggal. Beliau ini pengen dikuburkan dekat di samping kakak beliau. Di samping kakak beliau. Wasiatnya seperti itu. Tidak lama meninggal. Tapi setelah datang ke sana mau digali, tidak ada lagi tempat, sudah penuh kan di sana. Tidak apa-apa, kata yang keluarga yang lain, kita lapis aja sama saudaranya. Memang dia sayang cinta sekali dengan kakaknya ini, ibu ini, gitu kan. Digali lah. Kakaknya ini sudah 19 tahun meninggal. Jadi dibuka, digali sampai rupanya kedalaman sampai ke jenazah yang di bawah. Tapi jenazah di bawah tidak berubah sama sekali. Kebetulan terbuka kaki beliau, tidak berubah, putih gitu kan. Ya kalau orang biasa kan, jangankan 19 tahun, 19 hari aja sudah berubah dong. Ya. 3 hari sudah berubah, dan itu wajar. Ya. Kalau orang meninggal dikubur rusak badannya, wajar itu. Ini mungkin yang sering menggali kuburan, kalau ada tergali misalnya, ini kenapa jadi busuk? Ya memang seperti itulah keadaan, ya mayat. Jangan dibilang, ini jangan-jangan orang yang jahat ini, padahal ini sembahyang aja. Enggak seperti itu. Umumnya seperti itulah. Tapi kalau ada jenazah yang tidak berubah, berarti itu ada keistimewaan. Kalau asalkan orang mukmin, ya. Jangan orang kafir lah, orang kafir ya lain lagi pembicaraan kita. Asalkan orangnya beriman,
99,9% orang itu masuk surga gitu ya. Yaitu. Jadi dibuka. Kita kembali ke yang tadi ya. Beliau kaget orang. Ini masih ada gitu. Jenazah masih ada, tidak berubah sama sekali. Ya kemudian ditutuplah gitu sedikit, ditaruhlah yang adiknya di atas. Kita ikut menghadiri. Kalau tidak salah saya yang mentalkinkan ibu itu. Setelah pulang, waktu jalan-jalan pulang dengan jamaah yang dekat situ, saya tanya, ini pasti ada kelebihan itu bapak itu, pasti gitu ya, pasti. Saya tanya, bapak itu apa sih kerjaan beliau waktu beliau hidup? Kata beliau, Pak, kata yang keluarganya, Pak, jadi PNS, jadi pegawai, lama jadi bendaharawan di Pemkot, gitu. Cuma kata mereka, beliau ini tidak pernah neko-neko. Dikasih mau ngambil, ya, diajak, rubah-rubah sedikit lah angkanya, nggak mau, pokoknya apa adanya, selalu apa adanya, sehingga dengan terlalu jujur seperti itu, beliau itu banyak dimusuhin. Orang terlalu jujur sekarang kan sulit, gitu kan. Jadi tapi beliau tidak peduli, pokoknya apa adanya, ini saya dikasih, tidak mau, gitu kan. Kalau tidak hak beliau, hanya gaji, fasilitas, apa yang ada beliau ambil, selainnya tidak, gitu kan. Padahal jadi bendahara, gitu kan. Bendahara ini kalau orang yang mau main-main kan, ya jabatan basah kata orang. Tapi apa? Itu orang yang tahan. Itu termasuk arif billah di situ. Orang yang mengenal Allah subhanahu, hukum Allah itu ya. Bahwa ini boleh, ini tidak. Ini haknya, ini bukan haknya. Kita enak aja sih bilang sama orang, ada orang misalnya ada korupsi, itu kenapa jadi korupsi? Ya mereka dihadapkan dengan uang yang bertumpuk. Coba kita dihadapkan ke sana, bisa tidak nahan diri? Belum tentu, ya. Makanya kita ini memang, aku tidak pernah korupsi, ya memang tidak ada yang dikorupsi, ya. Begitu. Jadi beliau ini, kembali ke beliau ini, katanya, kata keluarganya, ya amalannya ya tidak ada sih, ya sholat. Beliau ini orang yang saleh lah, sholat 5 waktu, yang sunat pun agak tidak begitu banyak juga, gitu kan. Cuma kejujurannya itu memang diakui. Kemudian pernah pindah lagi ke PLN, kepala PLN beliau pernah sempat. Ya begitu juga, gitu kan. Tidak pernah apa-apa, gitu kan. Nah itu namanya orang arif billah. Jadi arif billah itu bukan hanya di masjid. Kadang-kadang makrifah billah itu lebih susah di kantor daripada di masjid. Karena di sana ada hukum Allah, ya. Ya kita misalnya ketemu dengan cewek yang cantik sekali. Nah, makrifah billah di situ apa, anak-anak nih, ini remaja-remaja nih kan. Makrifah billahnya di sana adalah tahan tidak melihat itu, tidak melihat cewek itu. Nah, itulah makrifah billah. Ya. Itu orang yang arif billah. Karena ingat bahwa Allah melarang melihat itu. Ya. Ini yang dimaksud apa? Syahidahu fi kulli syai'. Itu orang arif billah ya. Bukan hanya ingat-ingat gitu saja, enggak ya. Itu apa? Menerapkan apa yang ditentukan dan diatur oleh Allah di setiap kesempatan, di sana dia jalankan. Itu orang yang arif billah. Ini pertama. Ada 3 bagian yang beliau bicarakan sini. Itu yang arif billah. Yang kedua, waman faniya bihi. Fania apa pana? Ya, ini ada nih. Waman fana atau fania? Ya, ini anak-anak nih yang tasrifan. Itu kembali ke wazan fa'ila kah wazan fa'ala? Ya. Fana, tapi di sini ditulis ada ya-nya.
biasanya fania. Kalau fana Pak nah gitu kan. Begitu. Ayo siapa yang guru tasrif, guru saraf gitu. Mudah-mudahan tidak salah, fania aja gitu pegang ya. Fania. Dan barang siapa fana dengan Allah, ghaba an kulli syai, gaiblah ia dari setiap sesuatu. Ini orang ada istilah di dalam tasawuf itu fana billah, al fana billah ya. Ini orang banyak biasanya orang tarekat ya, yang banyak berzikir atau banyak berselawat atau banyak apapun. Kadang-kadang banyak internet, fana dengan internet juga sekarang. Lihat aja ada sebagian anak-anak yang linglung. Kenapa? Dia fana dengan game. Nah, kalau ingin memisalkannya seperti itu, lihat anak-anak yang tidak tahu orang sekelilingnya lagi. Pokoknya game aja terus. Jalan ketubruk situ ketubruk tiang baru merasa kenapa? Ini game terus, itu fana namanya. Begitu juga dengan orang fana billah ya. Dia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kadang-kadang bisa sampai menghilangkan stabilitasnya. Akalnya bila hilang ya. Tapi sedikit bedanya dengan orang gila gitu kan ya. Orang yang fana billah ini apapun yang dia lakukan tidak ada hukum ya, tidak ada hukum. Kalau betul-betul, ini kadang-kadang ada juga orang yang berpura-pura pura-pura fana billah, pura-pura pina majzub. Jarang ada istilah sekarang kan, istilah majzub, orang yang ditarik oleh Allah akalnya, selalu ingat kepada Allah gitu kan. Dia merasakan itu biasanya orang kebanyakan apapun yang banyak ya. Apakah orang itu membaca Quran banyak sekali menjiwa, hilang perasaannya, itu fana namanya. Apakah orang itu berzikir, dia menjiwai, akhirnya terasa hilang dirinya, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga fana. Permisalannya, contohnya ya yang sekarang ya. Apapun yang digawinya, dikerjakannya, dia terlalu fokus di sana, dia tidak memperhatikan dan tidak terpikirkan lagi orang sekelilingnya, itulah fana ya. Dulu agak sulit memberikan misal, sekarang banyak kok ya, kekanakan yang halus itu banyak tuh yang kadang-kadang linglung, ndak nyambung lagi dengan orang sekelilingnya. Tapi itu fana ya, jadi linglung betulan, bukan fana billah ya. Kalau fana billah ini orangnya memang dekat dengan Allah, makanya kalau ada orang yang mencaci orang itu, ini sangat berbahaya. Jarum Banjar ketulahan atau bahasa Indonesia kualat, sangat rentan dengan kualat orang yang seperti itu. Dan orang seperti itu sebaiknya kita jaga jarak, jangan terlalu dekat. Kenapa? Kalau terlalu dekat, kadang-kadang kita memprotes dengan hati aja sudah kena, apalagi protes dengan ucapan. Jadi baiknya jangan. Di Mekah itu, di Mekah banyak gitu yang seperti itu, orang yang asik dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tahu lagi dia orang sekelilingnya. Jadi dulu ada Sayyid Ahdel ya, yang sering ke tempat Guru Zaini dulu itu. Kata beliau ada orang di Mekah itu terkenal beliau itu, orang di Mekah itu. Beliau ini tidak tahu orang lain, tapi orang wali sebenarnya ya, yang ini al-fana billah ini kan. Kata Sayyid Ahdel orang itu mustajab doa, kata beliau. Apapun yang dia doakan insya Allah kabul, hampir dipastikan kabul.
tapi jangan minta doa dengan dia. Kenapa? Terus yalah didoakannya mudahan nih kamu fakir berumuran kan. Jadi apa? Ini mendoakan apa yang di dalam hatinya, sudah langsung. Kalau kita kan mendoakan, orang datang, ada orang perlu, ya minta doakan, kita doakan apa hajat orang ya. Itu kan kita masih sadar. Kalau mereka enggak, makanya jadi saya tanya, ikam jangan minta doa Allah lawan orang itu. Orang itu memang orang dekat dengan Allah, tapi khawatir nantinya yang didoakannya itu kada sesuai dengan hajat kita. Itu namanya al-fana billah. Banyak di kalangan para aulia wassalihin yang dulu itu ada marhalah, ada waktu yang mirip seperti ini ya. Abuya itu pernah ya, terus terang Abuya kita pernah dulu tapi waktu yang itulah yang sangat berbahaya gitu kan, sangat berbahaya. Kita harus, kalau kita kan orang dekat dengan beliau sudah memaklumi gitu, jadi itu sangat berbahaya. Ada waktu itu yang memang mereka tidak begitu merasakan orang sekelilingnya. Bahkan di dalam sejarah, bahkan ada sampai itu Imam di dalam kitab disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi itu bisa sampai hilang, orangnya hilang, jasadnya itu hilang. Itu ada guru-guru kita berkisah itu kan di Marabahan, itu kan di Marabahan itu kan termasuk keturunan Datuk Kelampayan yang tinggi itu ya, yang di Marabahan ya. Jadi di Marabahan ini kan yang figurnya ya Datuk Abdul Samad ya, Abdul Samad itu kan. Beliau punya saudara sebenarnya di situ di daerah ya, bukan beliau, ada ulama di situ yang juga keluarga dari keturunan Datuk Kelambayan. Yang satunya ini jadi guru, orang yang betul-betul yang arif billah tadi. Tapi yang satunya senang menonton wayang kan. Jadi kadang-kadang ya ikut wayang. Jadi kata yang satu, itu haram, boleh kamu itu buat dosa aja tiap hari gitu kan. Jadi rupanya ini majub juga orangnya yang satunya ini. Cuma yang saudara ini, yang kakak ini memang lebih tinggi kelasnya. Jadi ndak bisa apa-apa yang satunya itu kan. Jadi tiap hari diomelin, adik ini tiap hari diomelin, kamu ini pekerjaan itu aja, itu coba kesinilah, belajar di sinilah. Jadi rupanya yang adik ini muyak juga, selalu diomelin. Ya kak, sembilan selalu mengomelin ulun tiap hari. Coba kita praktekkan ilmu kita gimana gitu kan. Sembilan kayak bujur, ulun kayak bujur gitu kan. Gitu. Jadi kata yang kakak, sudah buktikan ilmumu. Jadi waktu itu kan duduk di muka, habis itu berzikir, ingat kepada Allah sampai hilang, tidak terlihat lagi ya. Habis itu tidak berapa lama sedikit timbul, kelihatan lagi gitu kan orang. Kata adiknya, ini ilmu ulun gitu kan. Sempian harus buktikan juga gitu kan. Jadi rupanya yang kakak ini kan ndak kalah juga gitu kan. Habis itu berzikir juga, akhirnya hilang juga. Tapi ketika hilang yang kakak ini, tercium harum seluruh ruangan ini gitu kan. Setelah itu tidak lama ada lagi kelihatan. Habis itu kata kakaknya, sudah dek, kamu terserah kamu aja lagi kerjaanmu gitu kan. Aku tidak negur kamu lagi gitu kan. Ya kata adeknya, ya sempian lebih tinggi kak daripada saya gitu kan. Ya memang karena yang kakak ini arif billah ya.
Yang adek ini majub al-fana billah ya. Al-fana billah itu memang sesuatu yang bagus, tapi ya lebih tinggi orang yang arif billah. Dan orang yang seperti kita sebutkan al-fana billah ini sulit jadi panutan. Kadang-kadang untuk bawa hiburan kayaknya itu kan. Kadang-kadang kita bisa memprotes, kita yang kualat gitu kan. Sudah jangan ikut orang seperti itu ya. Tapi jangan protes, itu saja ya, itu saja. Ini yang kedua ya. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' gitu. Gaib ya daripada setiap sesuatu, artinya dia tidak bisa ingat lagi. Kemudian yang terakhir, waman ahabbahu lam yuksir alaihi syai'an, dan barang siapa cinta kepada Allah, dia tidak akan melebihkan di atas Allah itu sesuatu. Artinya pasti Allah lah yang paling tinggi. Sulit itu sebenarnya ya. Kadang-kadang ya kita di dalam kehidupan inilah kata orang nih duit nah. Asal pian setuju dengan kebijakan ini, kebijakan itu misalnya tidak sesuai dengan syariat. Tapi itu kebijakan. Nah, kami kasih sempian 1 miliar hijau mata itu kan. Nah, itu. Allahkah yang dilebihkan duit itu kah? Nah, orang cinta kepada Allah ya pasti dia akan melebihkan Allah, itu maksudnya ya. Ya syukur-syukur kita ini tidak dihadapkan kepada sesuatu cobaan yang sangat tinggi, itu syukuri gitu ya. Syukuri itu. Karena apa? Kalau kita dihadapkan kepada sesuatu yang di sana ada unsur maksiat, kita mungkin banyak yang tidak lolos di sana ya. Jadi apa? Kita mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu cinta kita itu terlalu tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ada 3 golongan yang diceritakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama al-arif billah, yang kedua al-fana billah, yang ketiga al-muhib billah, orang yang cinta kepada Allah. Tapi di dalam perjalanan ya, di dalam perjalanan seorang muslim sebenarnya berbalik. Ini dijabarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga di kitab yang lain. Pertama, orang itu kan diberikan oleh Allah, ditanam oleh Allah di dalam hatinya secercah mahabbah, cinta kepada Allah. Semuanya pasti ada itu ya. Kita ini pasti ada, tapi tergantung cinta itu besar apa enggak, itu saja lagi ya. Yang pasti setiap orang beriman ada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahabbah ini dibesarkan oleh Allah sehingga apa? Orang ini rajin beribadah ya. Rajin beribadah, rajin menjalankan syariat Allah, rajin mendekatkan diri rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah. Jadi dan di dalam perjalanan ya banyak cobaan tadi. Kita akan dicoba, kita berada di suatu tempat, misalnya di sana ada maksiat. Bisakah kita menahan diri dari maksiat itu ya? Kalau kita bisa, berarti kita masih mengutamakan Allah, melebihkan Allah dari yang lain. Berjalan ini banyak kita yang tidak lulus. Buktinya aja apa? Tahajud saja. Ya. Kita tuh mau tahajud, sudah bunyikan jam beker. Tring. Sekarang kan ada yang berulang-ulang lagi gitu kan. Tapi apa? Mau bunyi ambil mati gitu kan. Tidur lagi. Nah, itu kan berarti apa? Belum lebih mengutamakan tidur daripada Allah, itu kan. Contoh yang dekat aja lah. Ya. Kita misalnya ya melaksanakan ibadah. Melaksanakan banyak kan suruhan Allah, sunnah yang semestinya kita laksanakan. Malas, berarti kita lebih menyayangi kemalasan kita itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini perjuangan, ya, di sini perjuangan. Ya yang biasa-biasa aja dulu lah, ya. Misalnya kita mengamalkan ya setelah bulan Ramadan kita giat beribadah sembahyang sunat, ya lanjutkanlah sunat-sunat qabliyah ba'diyah itu perjuangan kita secercah daripada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau terus berjalan, nah itu makanya kan di dalam hadis Rasulullah sallallahu mazal al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah, senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sehingga dengan amalan-amalan yang sunat sehingga dia aku cintai. Nah itu. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Al-hadis. Apabila aku cintai, jadilah aku pendengarannya, penglihatannya, geraknya, langkahnya. Ini yang isyarat kepada fana billah tadi ya, fana. Ini orang. Nah, setelah itu kadang-kadang ya bisa tidak ingat lagi ya. Ada waktu-waktunya orang yang fana billah, tapi umumnya dikembalikan nanti ya, dikembalikan konsentrasinya. Nah, setelah melalui perjalanan itu, itulah dia bisa mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang setelah majzub, setelah ditarik oleh Allah itu kemudian dikembalikan, nah orang yang seperti itulah yang bisa betul-betul memberikan tarbiyah zahir dan batin ya. Tarbiyah batin yang sulit ya. Kalau kita tarbiyah zahir gampang aja sih. Ya, kita belajar kitab bisa menguasai, kita ajarkan dengan anak-anak ya sudah. Tapi tarbiyah batin ini yang sulit ya. Yang umumnya orang harus melalui dulu baru dia bisa memberikan tarbiyah yang khusus gitu kan. Ya kita ini hanya apa yang kita ambil dari guru kita, apa yang diajarkan oleh guru kita, itulah yang kita sampaikan kepada murid kita. Kita berwasilah ya, kita minta berkah dari guru-guru kita. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Dapatlah tarikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa nantinya siapa tahu kita juga bisa sampai ke sana dengan sedikit perjuangan dan sedikit keberkahan. Ya kita ini itu itu keistimewaan orang-orang yang berpaham NU ya, orang tua, kaum tua istilahnya kan. Mereka itu kan selalu bertawasul dengan guru-guru mereka dan juga dengan Rasulullah SAW. Dengan berkah tarikan guru itulah kita bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sendiri tidak sanggup ya, kita sendiri tidak sanggup untuk itu, karena memang kelas kita, mujahadah kita, perjuangan kita tidak seperti orang yang dulu ya. Ya ini apa? Intinya di sini di dalam perjalanan marhalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada marhalah mahabbah, cinta kepada Allah, ada secercah cinta. Cinta itu akan bertambah diiringi dengan banyak ibadah, banyak wirid, itu harus ada itu. Perjuangan itu diteruskan, nantinya bisa ada waktunya Allah menghilangkan perasaan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang fana billah. Nah kemudian setelah itu dikembalikan. Kalau Allah ingin mengembalikan, dikembalikan. Kalau enggak, tidak sedikit orang yang meninggal di waktu itu ya. Dan bahkan banyak orang yang meninggal waktu awal perjalanan. Tapi walaupun siapapun yang meninggal itu sudah bagus ya, sudah bagus. Waktu berjalan, waktu beribadah, meninggal ya sudah di dalam perjuangan itu kan, itu mujahadah namanya, itu mujahadah. Makanya apa? Mujahadah kita adalah upayakan amalan-amalan yang ada itu diteruskan, jangan berhenti ya, jangan sampailah di bulan Ramadan ini rajin sekali baca Qur'annya, setelah Ramadan habis tamat gitu kan. Enggak ada lagi, enggak ada kabar lagi gitu. Nah itu kan sholatnya rajin sekali, apalagi kalau tarawih enggak pernah gaib, misalnya enggak pernah absen, witirnya segala, karena itu rangkaian dari tarawih. Setelah Ramadan hilang ke witir-witirnya. Nah, itu kan lain berarti. Nah, ini mujahadah ya, mujahadah yang perlu kita lakukan. Nah nantinya Allah yang ngasih. Kalau al-fana billah itu pemberian Allah, apalagi ma'rifah dengan Allah itu pemberian yang di atas lagi. Tapi awalnya harus melangkah
Makanya kan dalam Al-Qur'an walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang berjihad pada kami, berjihad pada Allah itu mujahadah nafsu tadi ya. Kita bersungguh-sungguh, kita berjuang di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dulu melangkah. Jangan nunggu terus, nggak bisa ya. Allah ingin melihat apa sih perjuangan kita, apa sih kerja kita. Nah, di sanalah nantinya Allah akan memberi. Jadi makanya kata seperti disebutkan oleh Guru Muhammadun tadi, salah juga kalau orang beribadah ingin dapat karamat. Karamat itu pemberian Allah, termasuk karamat fana billah itu sebenarnya ya. Kita tidak boleh meminta itu. Kita hanya tugas kita berjalan, apa aturan Allah dijalankan, apa hukum Allah diikuti, apa suruhan Allah kita laksanakan, nanti Allah yang ngasih ya, nanti Allah yang ngasih. Di dalam perjalanan seperti itu, ada yang orangnya sampai habis umurnya di dalam perjuangan perjalanan yang pertama, estafet pertama. Ada yang meninggal di estafet kedua, ada yang sampai dekat kepada Allah menjadi orang yang arif billah, orang yang ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menggugah hati kita untuk selalu istiqomah dengan amalan-amalan yang telah diberikan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mengikuti aturan-aturan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada hikmah yang dikumpul oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua baca Yasin dan tahlil sebagaimana disebutkan tadi, dihadiahkan untuk Sayyidi Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Habib Saleh Tanggul dan juga Habib Abdul Hayy Al-Segaf almarhum yang memang biasa jemaah yang hadir di jemaah kita.